कंपनी मैदान आई आई वाले दिन किहड़े होए ने। अगर ये माफिया ने पैर थले लगन दिते तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये कंपनी बहुत कुछ देगी पाकिस्तान के जिमीदारां नूं। अगर ये पैर ना जिमीदारां लगन दिते या माफिया ने पैर ना लगन दिते फिर समझ लो भी ये कंपनी का प्रोग्राम बढ़िया पिया। सीधीआं ट्रूपां वाले 75 85 या ATS इन्हां विच गैस बनदा वा। इन्हां दे विच गैस बनदा वा और आ सुराख हुंदा वा तां इहदा गैस कारज बंद कीता वा। और जिमीदार इहदा जेहड़ा बहुत ज्यादा ख्याल रखा करन ताकि जिहड़ियां सीलां वगैरह वो लीक होण तो महफूज रहण। डिमांड करी जांदा वा भी इहदे साइड शिफ्टर गेयर होने चाहिए आ, इहदा प्लेटफार्म खुला होना चाहिए वा। पैसे तो इहदा नहीं जिमीदार पूरे भरदा तो ओहदे कित्थों भरने आ। देखो जी वो कवर करन नूं साडे जिहड़े जिमीदार आ ना मैनूं उहनां दी भी नहीं समझ आउंदी। मैसी वालियां ट्रैक्टर बनाया जी 360 एडा जबरदस्त ट्रैक्टर बनाया ये लोगों ने काम करता। 260 दे विच पावर नूं रोंदे सी, पावर लाती खड़ी इहनूं वड्डी लाती, किसी नूं ट्रैक्टर चंगा ही नहीं लगा। कोई बंदा उस नुक्स ते कढे की सी। लो जी दोस्तों रंधावा अब्दुररहमान साहब साडे नाल मौजूद ने। रंधावा ब्लॉक 333 ATS 290 ट्रैक्टर चेक करते पे ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसा लगा ट्रैक्टर? कुछ अपना फीडबैक दिओ। हां यार ट्रैक्टर वेखण नूं ते भाई बहुत जबरदस्त लगा वा। अच्छा ते जे आपां इहदे मटीरियल दी गल करिए ना ते आ वेखो जी आ शो आ इहदी इत्थों फड़ के जिन्ना मर्जी तेलना खिच्चो बड़ा कहलाउंदे ने। जिन्हें जित्थों भी हिलाओ ना तुसीं ये नहीं भी सारी उखड़ के उरा आ जाएगी। जेहड़ी इहदी शो आ ना शो बहुत जबरदस्त आ। अच्छा जी बनिस्बत इहदे जेहड़े मध्य मुकाबल ट्रैक्टर आ ना उन्हां नालों जेहड़ी इहदी शो आ और शो तो इलावा इहदे विच एक होर चीज देखण नूं जेहड़ी मिलदी आ। हां जी आ देखो आ फिटिंग आ गई बिल्कुल ऐ पढ़े लिखे तरीके नाल आ, पूरी पूरी फिटिंग आ। फिर इसे तरह ही तुसीं अगे आ जाओ शो दे उत्ते। हां सानू दसो ना पहला इधरों आपां कवर करिए। यार 2 फिल्टर लाए ने, एक नाल जाफी ला देता है। एदा की फायदा होएगा? एदा फायदा ये है भी पंप दे विच कचरा नहीं जांदा। यानी कि जेहड़ा डीजल है साडा इहदे परली साइड ते फिल्टर लगा होना वा। हां जी हां जी उधर भी लगा। यानी कि उधरों दी डीजल हो के ते पहले एस फिल्टर च आउंदा वा, फिर इहदे विचों सफाई हो के अगले फिल्टर च जांदा वा। अच्छा। और फिर अगो जेहड़ा डीजल पंप दे विच जांदा वा। ते आ जेहड़ा इहदा ओवर वाला वा जेहड़ा डीजल पंप तो ज्यादा डीजल हुंदा ओवर हो के फिर इहदे विच वापस आ जांदा वा। अच्छा अच्छा ते ये भी जबरदस्त काम कीता वा। कहंदे ने अजकल डीजल जेहड़ा ना आ रिहा वा कोई थर्ड क्वालिटी दा साडे पाकिस्तान च ते ट्रैक्टर दा इंजन खराब करदा है। भाई तो इन्होंने एक इजाफी फिल्टर लाया ना भाई वो आपां कह देईदा डीजल आ रिहा वा और ट्रैक्टर दी टैंकी दे विच जेहड़ा डीजल जांदा वा ना वो साडे नमी दी वजह तो ही टैंकी दे विच पानी जांदा वा। जे ते असीं कदी गौर ही नहीं कीता जिस तरह के ट्रैक्टर साडा अंदर भावें खलोता होवे सर्दियां नूं जां बाहर खलोता होवे अगर आप ट्रैक्टर की छत देखिए ना छत थले नमी ना गिल्ली होई हुंदी आ। इसे तरह ये ट्रैक्टर की डीजल टैंकी है ना ओदे अंदर डीजल च भी पानी इसे तरह ही विच जांदा वा। ते वो आपां डीजल कह दीदा डीजल दे विच पानी आ। चलो को करदे भी होणगे आपां ये नहीं कह सकदे कि नहीं करदे ते ओ इस तरह भी ट्रैक्टर की टैंकी के अंदर पानी जांदा वा। बाकी तुसीं आ कैसा पेंट क्वालिटी चेक कीती है की कोई फर्क नजर आया? पेंट क्वालिटी भाई जबरदस्त आ। देखो जी ना ये साडा ट्रैक्टर आ ते मैं ते ट्रैक्टर कह लो भी वेखे भी पहली दफा वा। आपां गल पता की आपां खोल के गल नहीं गल खोल के आपां नूं भाई कोई भार नहीं किसी दा। ते बाकी ट्रैक्टर जेहड़ा वेखो आ जेहड़ा इन्हां ने कीता वा काम लोकी पिट पिट मर गए आ मिलत वालियां नूं भी आ बदल दो नहीं बदलिया नहीं बदला। हालांकि 200-400 का नुकसा सारा ही। मैं यार 4 साल हो गए पिटन दिया और मिलत बूहे अगे भी मैं जा के बड़ा किया आंदे नहीं जी साडा लाइसेंस इन्हां ने एक कहण दा मौका नहीं दिता यानी कि इन्हां ने उन्हां तो सिੱਖਿਆ वा। गल पता की नदीम साहब ने सारियां चीजां फेस कर चुके ने भी जमींदार दी की प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो रहा है 3-4 ओ नहीं भी चेंज करे छोटे-छोटे दे काम करना। बाकी ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ WSK ਦਾ ਵਾ ਮੇਡ ਇਨ ਪੋਲੈਂਡ। अच्छा ये यानी कि बहुत चिर पहले जेहड़े पुराने मॉडल आउंदे ने उन्हां नूं ये WSK दे पंप आउंदे हुंदे सी ते और जबरदस्त पंप आ। और इस ट्रैक्टर दा जेहड़ा मध्य मुताबक 85 कह लो आपां या दबंग ट्रैक्टर आ ओदे नाल इहदे डीजल दा बेबा फर्क होना वा। अच्छा 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 हालांकि मैं ये चलाया नहीं आ और इहदा रुख ढंग दसदा वा भी डीजल दा फर्क होना वा। डीजल एवरेज यानी कि अगर ट्रैक्टर जेहड़ा कह लो भी 85 या जेड़ा दबंगा 10 लीटर खा रहा वा पैड़ी दा रूटा मारन ते ये को जेड़ा 7 लीटर या 8 लीटर खाएगा यानी कि ये डीजल दा फर्क ट्रैक्टर दा होना वा। ये बंदे लिया ना जिन्होंने जेडे यूज कर रहे हैं वो बकायल अपने खुद कह रहे हैं भी डीजल एवरेज थोड़ी जी ना बेहतर है मध्य मुकाबले जेड़ा 85 दे ते उन्हां कढिया ने इस हिसाब नाल। नदीम साहब ने भी गल कीती तुसीं इहदे च की इजाफी पाया उन्होंने यही कहना भी जिहड़ी भी चीज पाई है बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज चेक करके फिर तसल्ली बख्श काम कीता। बाकी रेडिएटर वा जेड़ा
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ 265 ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਏਟਰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 265 ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਰੈਡੀਏਟਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਵਾ, ਰੈਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 265 ਹੈਗਾ ਨਾ? 265 ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 265 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆਂਦੇ 240 ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਮਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਿਣ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਲੈ, ਰੂਟਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 48 ਕਟਰ ਦਾ 54 ਕਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਵੱਢ ਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਓਪਨ ਚੱਲੇ ਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, 265 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਪੀਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੱਤਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ, ਲਾਈ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮਿਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਸਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੂਪਾਂ ਵਾਲੇ 75 85 ਜਾਂ ATS ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਆ ਸਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੈਸ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਖਾਮੀ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋਵੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ 265 ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬੈਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੈਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਬਾਕੀ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਾਇਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਚੁਆਇਸ ਆ ਪੈਂਥਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਵਾ। ਆਮ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, 25-30,000 ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25-30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਥਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਔਰ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ में ਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ 100% ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਜਿੱਤਨੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਥਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਿਓ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਪੈਂਥਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਣ ਡਿਆ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ATS ਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੁੱਛਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ATS ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 17 ਚ ਟਾਇਰ ਚੜਾਏ ਪੈਂਥਰ ਦੇ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ 24 ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਅੱਧੇ ਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਵਾਹ, ਇਹ 6-7 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਏ, 6-7 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰ ਸਸਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕਾਦੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਟੂਪਾਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਬਾਕੀ ਲੈਂਕਾਂ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕਾਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਚ ਲੱਗਾ ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਇਲ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇਹ।
ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 0 ਮੀਟਰ ਆਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਲੱਗਾ ਹੋਊ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਓ। ਬਾਕੀ ਆ ਰਿਮਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਔਰ ਮੋਟੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਅਗਰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਬਾ ਵਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ ਟਰਾਲੀ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜੇ ਥੱਲੇ ਲਿਫਟੀ ਲੱਗਾ ਵਾ ਲਿਫਟੀ ਪੰਪ ਆ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਲਿਫਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਲਿਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਐਸ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲਿਓਂ। ਅੱਗੇ 2 ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਫਿਲਟਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। 100% ਉਮੀਦ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ 360 एडा जबरदस्त ट्रैक्टर बनाया लोगों ने काम करता काम करता 260 दे विच पावर नूं रोंदे सी पावर लाती खड़ी इहनूं वड्डी लाती किसी नूं ट्रैक्टर चंगा ही नहीं लगा कोई बंदा उस नुक्स ते कड्ढे की सी मैं ना 260 नाल ते कदरे चंगा ना वो पावर स्टीयरिंग आ गया बाकी तुहाडे पाकिस्तानी दा समझ नहीं आउंदा बाकी तुहाडे नाल भी इह राय लैनी है पंप तुहाडे हिसाब नाल कई बंदे कर रहे ने चाबी वाला कई कर रहे ने चोक वाला देखो जी मैं पहले भी एक वीडियो में तुहानूं दस्सिया सी जे आपां पंप दी गल करिए ते पंप आ ठीक आ अच्छा जी उस पंप दे कई मसले ने नंबर 1 ते मसला वा साडे एरिया च कोई मिस्त्री नहीं है किसी बंदे नूं उस पंप दे बारे पता ही नहीं भी की किसी ने पाया ते की नहीं पाया ते आह पंप आम जिथों मर्जी खिलाओ अपने शहरों खिलाओ कोई मसला बने ते सही करवा लो फिर ओहदे विच करंट दा मसला भी है सीगा पता नहीं किसी ने इस्तेमाल कीता नहीं मैं कीता वा ओहदे विच करंट दा मसला भी आउंदा सी उस ट्रैक्टर नूं ना जदों ट्रैक्टर नूं करंट घट जाता सी पंप नूं बैटरी तो उदों भी ट्रैक्टर मिसिंग करदा ही हुण ट्रैक्टर दे मगर 500-600 मन लोड पास चढ़ाई चढ़न दिया वा कितों करंट दा वाधा घट आवे ट्रैक्टर बंद होवे अल्लाह माफी दे हर शे थल्ले आ जांदी आ बिल्कुल मेन गल दसी तुसां हां जी बाकी ये आ चीज बहुत मैनूं इहदी जबरदस्त लगी आ चीज जिहड़ी है ना बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल जे तरीके नाल पढ़े लिखे तरीके नाल इहदी सैटिंग कीती आ जिहड़ा 265 ट्रैक्टर हुंदा सी ना ओहदे इत्थे कंपनी ने वाशलां पाईयां हुंदियां सी सादा रिंग वाशलां अच्छा हां 2 रिंग वाशलां हुंदियां सी क्योंकि बिल्कुल ओहदी जगह थोड़ी हुंदी सी आ चीज नहीं सी ओहदे विच हुंदी 265 दे विच ठीक है बाकी आ ना प्लेट लाई बहुत जबरदस्त काम कीता वा पैडल वगैरह ठीक है काम ये देखो ठीक आ ये ब्रेक है ना ये ब्रेक बहुत जबरदस्त है इस ट्रैक्टर की जिस तरह 260 की ट्रैक्टर की ब्रेक है ना किते ट्राली कोई ट्रैक्टर में लाओ 260 लाउंदा की वजह वा ओदी ब्रेक बड़ी जबरदस्त आ और बिल्कुल सादा वा ब्रेक इनू आयल वगैरह नहीं दिता जिदा 85 नू आ तो अगर ओदे आयल घट है तो ब्रेक नहीं लगती पूरी ते ये बहुत जबरदस्त काम आ बाकी असीं देखो जी जिमीदारां नाल पूरे तो नहीं आ सकते नहीं हुण जिमीदार डिमांड करी जांदा वा भी साइड शिफ्टर गेयर होने चाहिए आ इहदा प्लेटफार्म खुला होना चाहिए वा पैसे तो इहदा नहीं जिमीदार पूरे भरदा तो ओहदे कित्थों भरने आ ते गल है अगर आपां ईडिया दे ट्रैक्टरां दीयां मिसालां दे के कई जिमीदार करदे आ ते बाकी देखो जी कंपनी मैदान दे विच आई आ आई नूं हले दिन किहड़े होए ने अगर इहदे माफिया ने पैर थल्ले लगन दित्ते ते उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये कंपनी बहुत कुछ देगी पाकिस्तान के जिमीदारां नूं अगर ये पैर ना जिमीदारां लगन दिते या माफिया ने पैर ना लगन दिते फिर समझ लो ये कंपनी का प्रोग्राम वड़िया पिया वा वड़िया पिया गल पता कि साडी मेन मेरी अपनी जेहड़ी कोशिश है मेरी ये भी छोटियां जेहड़ियां कंपनियां ने एटीएस हो गई बुल पावर हो गई तां हुण कोई कंपीटीशन आए मार्केट दे विच यार कोई पता भी लगे की चलन दिया इको ही चली जा इंडिया दे विच 15-16 कंपनियां ने मल्टीनेशनल कंपनियां ने हर बंदे नूं पता उन्हां दे ट्रैक्टर पूरी दुनिया च जान रहे ने साडे पाकिस्तान दे विच 2 ही कंपनियां ने बिल्कुल है ते दोवां कंपनियां दे माफिया दा राज आ किसी कंपनी नूं आउण ही नहीं दिंदे अगे हुण टोमोसन आई सी कंपनी एडे जबरदस्त ट्रैक्टर सीगे ओदे नहीं चलन दित्ती फेल हो गए नाकाम हो गया अपना समान लैके वापस चले गए इथों जिमीदार यार नवियां नूं घाह नहीं पाउंदे कंपनी मैदान च आई आन के अपना जिहड़ा कोई फीडबैक देवेगी लोकां नूं यानी कि लोग इस्तेमाल करनगे कोई मसले मसाइल होणगे कंपनी इन्हां दी गल सुनूगी ते
ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਗੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ 85 ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਧਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ 12 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਰੂਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲਾ ਕੇ 80,000 ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੀਟਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਲ ਵਾਲੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਕੋ 12 ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 640 ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਚਾਪੜ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਚਾਪੜ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਬਲੈਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੋਬਲੈਲ ਜਿੱਦਾਂ 85 0 ਮੀਟਰ 85 ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਲਿਆਣਗੇ, 700-800 ਭਰੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਕੱਢ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਲੀਟਰ ਮੋਬਲੈਲ ਘਟਾਇਆ ਹੋਊ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੋਬਲੈਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੋਬਲੈਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ 640 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ? 12 ਲੀਟਰ ਪਾ 12 ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਇੰਜਨ ਡਾਊਨ ਵਾ, ਲੀਟਰ 1.5 ਲੀਟਰ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੇਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਬਲੈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ 9-13 ਹੀ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਡਾ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਆਪਾਂ ਧੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਧੱਕੜ ਆ। ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕਿਹਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਨੁਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨੁਕਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਵਾ ਭਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ATS ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਉਹ ATS ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ATS ਦਾ ਪਾਇਆ। ਆਹ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਖੜਾ ਜੀ 290 ATS, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ MS&Co ਦੀ ਪਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਅਗਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਸਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਛੋਟੇ ਫੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪ ਹੀਮਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 23-24 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ 4000-5000 ਚ ਹੀਮਾ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਧਰੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫੀ 1-2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਰੂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ 에ਅਰ ਕੂਲਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਲੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜੈਨੂਅਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਜੈਨੂਅਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਆ। ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਇਹਦੀ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੋ ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਬਿਲਾਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮੋਬਿਲਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਨਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਲੀਟਰ ਮੋਬਿਲਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਦਵਾ ਗੋਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀ, ਜੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।